کبھی بارات کے اندر ان کا فیصلہ بھی ہو جائے گا جنہوں نے اللہ کے گھر جانا ہے، حج کرنی ہے، سبحان اللہ۔ جس کو جتنا رزق ملنا ہے اس کا فیصلہ بھی اسی رات کو ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں اس رات کو جاگے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائے، رو کر اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، کیونکہ جب کوئی انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، رو کر اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ لوٹ آتا ہے، تو میرا رب فرماتا ہے جس طرح تمہیں قیمتی چیز ملتی ہے خوش ہوتے ہو، میں بھی اس طرح خوش ہوتا ہوں جب میرا بندہ لوٹ کے آ جاتا ہے، جب میرا بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تین وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی مبارکیں دے گئے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا کون ہے؟ جس پر ماں باپ راضی ہیں تو اس کے بارے بھی مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری ہے، سبحان اللہ۔ اس انسان پر ماں باپ خوش ہے، حتیٰ کہ دوسرا وہ خوش قسمت ہے جو اپنے بچوں کے لیے صرف حلال کا رزق کما کر بھلے مزدوریاں بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کو صرف حلال کھلانے والا ہے، اس کے بارے بھی حضور فرماتے ہیں اس کو بھی دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو سچی توبہ کرنے والا ہے۔ جس طرح گائے کا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ انسان بھی گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے، تو اپنے گناہوں پر اگر شرمندہ اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو پھر ایسے معاف فرمایا جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو کے آتا ہے، جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو کے آتا ہے۔ آئیے ایمان والی بہنوں، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو لوگ آ کر سب امتیں کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر دعا کیجیے اللہ بارش برسا دے، دعا کیجیے اللہ بارش برسا دے۔ اللہ کے پیغمبر اپنی قوم کو لے کر، ان لوگوں کو لے کر ایک میدان میں پہنچے کہ وہاں جا کر اکٹھے ہو کر سب دعا کرتے ہیں، سب دعا مانگتے ہیں، سب لوگوں کو لے گئے۔ بعض جگہ پہ لکھا ہے 40,000 تھے، بعض جگہ پہ 40 لاکھ لوگوں کو اپنے جمع کیا اور میدان میں آ کر دعائیں کرنا شروع کر دی، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ دنیا بڑی پریشان ہے، اللہ بارش برسا دے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے اندر، ان لوگوں کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو میرا آقا کے نافرمان ہے، جب تک وہ اس محفل سے اٹھ کے نہیں جائے گا بارش بھی آنا شروع نہیں ہوگی، بارش نہیں برسے گی۔ اب اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس میدان کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہو تمہارے اندر سے جو سب سے زیادہ گناہگار ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ اس محفل سے اٹھ کر چلا جائے، جب تک وہ نہیں جائے گا بارش بھی آنا شروع نہیں ہوگی۔ ابھی تک یہ حتیٰ کہ بات مکمل نہیں ہوئی، بارش برسنا پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے مولا یہاں سے کوئی آدمی اٹھا ہی نہیں، بارش آنا پہلے شروع ہو گئی۔ اللہ راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ علیہ السلام تاکہ راز کی بات یہ ہے اب میرے اس تاکہ بندے نے اللہ سے صلح فرما لی ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ صلح کر لی۔ اس نے صلح کیسے کی؟ اس میدان کے اندر ہی لوگوں کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے دل میں سوچنے لگا، سوچتا ہے اے میرے مولا آج مجھے معافی دے دے، اگر میں یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں پوری زندگی میرے بچے بھی تانے سنتے رہیں گے، لوگ میرے بارے میں تانے دیتے رہیں گے، میرے بچے بھی تانے سنتے رہیں گے۔ اللہ آج میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ لکھنے والا لکھا رحمت دادر یا الہی تے ہر دم بغدہ تیرا، جے ایک قطرہ بخشی سانو تے کم بڑھ جاوے میرا۔ اس انسان نے محفل میں بیٹھ کر توبہ کر لی، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام
अभी कोई महफिल से उठा नहीं, मैंने बारिश बरसा दी। वो राज की बात ये है, मेरे बंदे ने मुझसे सुलह फरमा ली है, मुझसे सुलह कर ली है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उस तेरे बंदे से मिलना चाहता हूँ। वो कौन सा ऐसा है इसने जिंदगी गुजारी, 40 साल तेरी नाफरमानियां करता रहा, आज यहाँ बैठकर उसने सिर्फ माफी मांगी, तौबा की तो अल्लाह तूने उसको माफ फरमा दिया है। मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। वो कौन है? आवाज आई मेरे मूसा, मैंने जब मेरे वो नाफरमानियां करता था तब भी मैंने उसके अता के ऐबों पर पर्दा पोशी फरमाई, तो आज कैसे पर्दा खोल सकता हूँ? मैं तो वो हूँ जो 70 माओं से भी बढ़कर मोहब्बत करने वाला हूँ। इसलिए मेरा रब फरमाता है, ऐ इंसान मेरी राहों में चल कर तो देखो, मैं राहें ना खोलो तो फिर कहना। इंसान मेरी राह में बिक कर तो देखो, तुझे अनमोल ना बना दूं तो फिर कहना। इंसान मेरी राह में देकर तो देखो, रहमत के दरिया ना बहा दो तो फिर कहना। इंसान मेरी राह में आकर तो देखो, दुनिया वालों को तेरा ना बनाओ तो फिर कहना। मेरी राह में आकर तो देखो, दुनिया वालों को तेरा ना बनाओ तो फिर कहना। पता चला ईमान वाली बहनों, याद रखना जो सच्ची तौबा करने वाला है उसके बारे हुजूर फरमाते हैं, ये वो खुशकिस्मत है इसको दुनिया के अंदर जन्नत की मुबारकबाद दी गई, जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। और दूसरा जो हलाल का रिज़्क़ करके अपने बच्चों को खिलाने वाला है। बल्कि सहाबा कराम का ये अमल था। गौर कीजिए, एक सहाबी फजर की नमाज पढ़ता पर दुआ ना मांगता। सहाबा कराम आ गए, या रसूल अल्लाह फलां गुलाम है, नमाज पढ़ता है लेकिन दुआ नहीं मांगता। फजर के वक्त नमाज पढ़ के जल्दी घर लौट जाता है। हुजूर ने फरमाया कल आएगा ना तो मुझे बताना वो कौन है। तो दूसरा दिन हुआ तो वो गुलाम को ले आए। आका करीम ये वाला है जो सहाबी नमाज के बाद दुआ नहीं मांगता, ये सुबह जल्दी चला जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बताओ क्या मामला है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, राज ये है कि मेरे हमसाये के घर में एक खजूर का दरख्त है, कुछ टहनियां मेरे घर में, शाखें मेरे घर में लटकी हुई है, और रात को हवा चलती है तो खजूरें मेरे घर में गिर जाती है, और मैं अगर सुबह यहाँ दुआएं मांगता रहूं तो मेरे बच्चे उठकर बगैर पूछे वो खजूरें उठा के खा लेते हैं, इसलिए मैं दुआ छोड़ देता हूँ। वो सारी खजूरें इकट्ठी करके हमसायों को वापस कर देता हूँ। बच्चों के उठने से पहले पहले मैं वो खजूरें जमा करता हूँ, अपने घर से सारी खजूरें उठाता हूँ, अपने हमसायों को वापस कर देता हूँ कि कहीं मेरे बच्चे बगैर पूछे वो खजूरें ना खा ले तो मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। आओ गौर तो करो ईमान वाली बहनों। इसलिए मेरे हुजूर फरमाते हैं जो पूरा दिन मेहनती शख्स मजदूरियां कर लेता है लेकिन अपने बच्चे को सिर्फ हलाल का लुकमा खिलाता है, हराम का लुकमा नहीं खिलाता है, तो उसके बारे भी हुजूर फरमाते हैं दुनिया में जन्नत की मुबारकबाद है, जन्नत में जाने की उसके लिए खुशखबरी है। ईमान वाली बहनों, और 3 बदबख्त ऐसे हैं जिनकी इतने बड़ी रातों में भी कोई बख्शिश नहीं है। ये 3 तो थे जो दुनिया में जन्नत की मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और 3 ये बदबख्त ऐसे हैं इनकी इस शबे बारात की रात जो आ रही है इतनी बड़ी रहमत की रात है, इन बदबख्तों का इतनी बड़ी रात में भी कोई हिस्सा नहीं है। वो सबसे पहला माँ बाप का नाफरमान है। अस्तगफिरुल्लाह। पूरी रात जागे, शबे बारात इबादतें करेगा, लेकिन अगर माँ बाप नाराज है कोई इबादत कबूल नहीं की जाएगी। और दूसरा बदबख्त वो है जो चुगली करने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह। तीसरा वो है जो रिश्ता तोड़ देता है। आज हमारे यहाँ ऐसे ही है ना, छोटी सी बात होती है तो बस मरना जीना खत्म। लेकिन गौर करो, पंजाबी का शायर ने लिखा था, ढादे मस्जिद ढादे मंदिर जो कुछ तेरे को ढांदा पर किसे दा दिल ना डहावी रब दिलां विच रांधाई, रब दिलां विच रांधाई। याद रखना जो किसी के साथ रिश्ता ताल्लुक खत्म कर देता है, रिश्ता तोड़ने वाला भी, उसकी भी इतनी बड़ी रात में कोई हिस्सा भी नहीं है। इसलिए ये रब को मनाने की रात है। अगर किसी से नाराजगियां हैं तो पहले पहले उनके साथ झुक जाएं, माफी मांग ले, तो जो माफ कर देता है अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है।
جو کسی کی غلطی کو معاف کرے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایمان والی بہنوں کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم کو سچا پکا نمازی بنائے، قرآن پڑھنے والیاں بنائے، آخرت کی فکر کرنے والیاں بنائے۔ واہ کیا شان مصطفی ہے، ان کی قسمت کا ستارہ بدل جائے جنہوں نے آج یہ محفل سجائی ہے۔